दर्शक बंधु नमस्कार। आज एक नूतन जगह को आम आसीचु। से नूतन जगह हूँ कटक जिलार कंटापड़ा ब्लॉक गोविंदपुर पंचायतर क्षीरसुंदरपुर बाणेश्वर मंदिर में आम पहुँची जाइचु। श्रद्धालु कावड़िया माने श्रावण मास ये छुट्टी आसती आईपाई कहीं आसती ताहा तो आम नना को बुझा कि आम जी शुणीचु ये महादेव जो लिंग अच्छी से लिंग प्रति वर्ष किछि बढ़ुची। लोक मैंने भी देखा आसती से केमिति ये लिंग बढ़ुचे। चलतु आज ये अलौकिक शक्ति विषय आम नना को बुझा जे प्रकृति में शिवलिंग बढ़ुचे केमिति आ सी कौन केमिति अनुभव कले जे बढ़ुचे। चलतु तांको मुखर जानिबा। नना नमस्कार, आम चैनल रे आपन को स्वागत। इथे आम शुणीचु जे ये शिवलिंग धीरे धीरे बढ़ुचे। पुरातन मंदिर अच्छी किंतु धीरे धीरे बढ़िबा आरंभ होचे। एटा केबे आपण जानिले जे शिवलिंग बढ़ुचे? शिवलिंग बढ़ुची माने मते भी 25 वर्ष होला भितर आंगुठी बुलाऊली चारिकर जगह बुलूला। एबे आंगुठी बुलूनी आस्ते क्रमानुसार धीरे धीरे से शक्ति फुलिकी आंगुठी चलुनी। अच्छा, ये केते पुराना मंदिर? एटा पुराना मंदिर प्राय बोधे 300 वर्षर हो बोधे प्राय 300 वर्ष तलर मंदिर। 300 वर्ष मंदिर ताले ये जो सर्वपुरातन मंदिर ये शैव भक्तालु मैंने ये आसती। अच्छा, प्रत्येक सोमवार आमर जागर फागर ये कौन रीतिनीति कौन रोचे? जागर रे हमरो पूजा पाठ जमती हवा कथा सेमती होची। जाक जमक बाजा बाणा भल मंद नाटन होची सब। हाँ, ये आखपाख ग्राम सब लोक सब आसबे सब 5-7 घंटा मौजार लोक ठीक आसुँच। यज्ञ भी होची। हाँ, ए प्रकार हम आपर भी मन को ये वर्षा जोर टिके हो गले सब पानी जमी गला परे ये शक्ति पूरा बुड़ी जीवे। अच्छा, शक्ति बुड़ी जीवे। पहाड़ पानी कौन ठीक आसे ना मनु झराए? पानी झराए, पानी पूरा गोबके बाहर। अच्छा, माने ये पानी भितर बाहर। हाँ, जदि बड़ वर्षा हो गला जबर ये बिल बाड़ी रे पानी टिके रहीगला ताले मन को पूरा पानी बाहरी पड़ो। पानी बाहरिक पाहाच पर्यंत लगी जाए। आम ये बसिक बेलपत्र फूल एमती पकेबू ये आंठी लेखा पानी हो भितर। से पूजा केमती करते? पूजा ये बसिक करदेव आ भितर को जाई हेनी बसी हेनी कि हेनी आ कौन करूँ। ये जहाँ भोग डाला आसला ये भोग कलु ये फूल पानी भल मंद नाटना पकेलु जहाँ कलु आ भितर को जाई हेनी। अच्छा ना आपंकर किसी अनुभूति है कहतु? आज्ञा नमस्कार, मुझे समीर पाढ़ी। मो बापा ना हूँ भुवनानंद पाढ़ी। यहाँ आमर ये शैव मंदिरटा कटक जिला कंटापड़ा ब्लॉक अंतर्गत साइलो गोविंदपुर पंचायतर क्षीरसुंदरपुर गाँव में जाए। ये महादेव ना है बाणेश्वर महादेव। आकर जो किंवदंती आकर अलौकिक शक्ति कथा आपड़ कहते साधारणतः गोटे देवी नदी में जदि बढ़ी आसला आमर ये मंदिर ऑटोमेटिक पानी फुल हो जाए। आईटा जो पाताल फुटा लिंग आंक शक्ति चारिपटू ऑटोमेटिक पानी झरे। आउ गोटे भी आमर अनुभूति अच्छी आपड़ जदि ये जल अभिषेक करने मानसिक कले आपड़ जदि आत्मगर्व देखले किए कले जल अभिषेक भी हो पारे नहीं ऑटोमेटिक से जल कुआड़े पलाए। एठी भी आमर भी जड़े जेजे जल अभिषेक होता आमर जो हेतु पाइला एम सबू जगह बामुण छुआ जहाँ नियम निष्ठा रहा कथा रहिले जल अभिषेक है जितेबाला आम पा दौचु सब ये करुचु किंतु शक्ति फुल होबार ना। सेठू भूषण पाखे जाकि से जेज कौन कले उपाध्याय पइले। हाँ, अध्या पइला पर ऑटोमेटिक भुट्टी मारिकी मन को पूरा पानी फुल हो गला। आउ ये ठाकुरंकर गोटे एमती अलौकिक शक्ति अच्छी आपड़ जदि ये किसी गोटे मुँह बड़ा देखले किए कली ताले आपड़ ये किसी ये करें कि पाइबे नहीं। आउ जदि आंक पाखे तुच्छ हो गले कि प्रभु मु तो आगे कौन ताले सब किसी आपणकर होगला। आउ भी ये बहुत रोग व्याधि बड़ बड़ ये ठार आरंभ करी बहुत लोक मानसिक करती उपकृत होउचंती। अच्छा, आपण ये आपण तो पूर्व पुरुष ये सेवा करी आसते प्रभु को आपणकर केमती इच्छा हला ये प्रभु को इच्छा हला जेतले आमर भी एठी गोटे अच्छी नीतिकांति अच्छी आम ब्राह्मण छुआ जेतले व्रत घर सरे आमर ठाकुर छुआ हुंती
ଯେମିତି ହୁମ ଫୁମ ହୁଏ ସବୁ ହେବ ସେଇଠୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଭିଷେକ ହେବା କଥା ଅଭିଷେକ ହେବ ସେଇଠୁ ସେ ପିଲା ଠାକୁର ଛୁଆଁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଛୁଆଁ ମୋତେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି କଲି କି ଇଏ କଲି ଏମିତି ହାତ ପୁରେଇକି 4 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ପାଦୁକ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବୟସ ଅନୁପାତେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। ତାପରକୁ ଯେଉଁଠି 4 ଆଙ୍ଗୁଠି 3 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପାଦୁକ ବାହାର କଲୁ ତାପରେ ଏବେ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବି ପାଦୁକ ବାହାରୁନାହିଁ। ଯଦି 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ପୁରଉଛୁ ପାଦୁକ ବାହାରୁନାହିଁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ପାଦୁକ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଥିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ ବାବଦରେ? ଭକ୍ତ ତ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲିକି ସେ ଆସନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ଜିନିଷ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଇଏ କରନ୍ତି। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବୁ। ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ପାତାଳ ଫୁଟି ଲିଙ୍ଗ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେଉଁ ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଛି? ଇଏ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରେ ବଢ଼ୁଛି ନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ? ଉଚ୍ଚାରେ ବି ଠାକୁର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ। ତାପରେ ବି ଲିଙ୍ଗ ବି ଫୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବି ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତି ସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତି ସାଇଟ୍ ଦେଖେଇବୁ ଶକ୍ତି ସାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କଥା ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସର୍ପ ସାଇଟ୍କି ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶୁଛି ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଶୁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏପଟକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏପଟକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 98-99 ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନାମି ଟାଇପ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଶକ୍ତି ଚପି ଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଶକ୍ତି ଉଠିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନନା ଟିକେ ପାଣି ଢାଳଟା ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏଠିକି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଟାଇପ୍ର 2ଟା ଇଏ ଅଛି କବାଟ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ରହିଲା। ଆଉ ଏ ସିଧାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ଭଷଣ ହୁଏ କି ଇଏ ହୁଏ ଠାକୁର ଟିକେ ବୁରା ବୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସିଧାକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ଟାଇପ୍ର ଗାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି କି ଆମେ ପାଦୁକ ବାହାର କରୁଛୁ କି ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଏଇପଟୁ ଏମିତି ପାଦୁକ ବାହାର କରିବୁ ହେଇଠି ଏମିତି ପାଦୁକ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଉ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର ଜାଗର ହେଲା କି ବଡ଼ ଓଷା ହେଲା କି ଶିବ ବିବାହ ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ପ ଆସନ୍ତି। ସେ ସର୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖଟୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ତଳେ ରହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଦିଆ ହେଲା ସେଠି ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ସେଇଠି ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଆଳତି କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମର ନଥିବେ। ଆଉ ବି ଜଣେ ଏମିତି ଆମର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ଆଣିବେ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସେ ଫୁଲଟା ଲା ଭିତରେ ଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଫୁଲ ଦେଉଥିବେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରେନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଁ ପଟକୁ ରହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଛପଟକୁ ରହିଲେ ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ ଏପଟେ ରହିଲେ ଗଣେଶ ରହିଲେ ଏପଟେ ରହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ଏ ଉପରଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପଛରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଚାରି ତରଫରୁ ତାହେଲେ ବଢୁଛି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ କାଠର ଥିଲା। ଇଏ ଯେମିତି ଅଛି ଇଏ ଆମର ଆଗରୁ ଇଏ ପୁରୁଣା ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା କାଠର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳ ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ଆଗତ କଥା କ'ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେବୀ ନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ
କାହିଁକିନା ଏୟାର କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପାଣି ବଳିଲେ ଦେବୀ ନଈରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ଆମର ଜଳଛାୟା ହେଇଯାଏ। ପାଣି ଟିକେ ଅଧା ଅଧି ଲାଗିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଇଏ ମନକୁ ପାଣି ଭୁସ ବାହାରିବ ଆଣ୍ଟିଏ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତିଆ ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠି ରହିଲେ ବରାହ ରହିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ ମିହିର ରହିଲେ, ମାନେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆମର ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଇଏ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଦୁକ ନ ପାଇଲେ ସେ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସାବିତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା କି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା, ଝାରପଡ଼ା ହେଉ, ଏପଟେ କୋରକୋରା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ନାହାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ଖୋଦେଇ ଅଛି 377 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛି ପଥର। ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଏ ପଥର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ନବଗ୍ରହ ସେଇ ତଳେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ମନ୍ଦିର ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଏ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଇଲା, ଏ ପଥରଟା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏ ପଥରଟାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ସହଯତ୍ନରେ ଏଠି ରଖିଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉ କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, এইটা আমার যুবপিঢ়ি মানুষ এতিকি কহিবার ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଜେଜେବାପା କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ଆଇଛୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 377 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର এই ପଥରଟା। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଆଗରେ ରହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା, ସେପଟେ ରହିଲେ ଗଣେଶ ରହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପଛପଟକୁ ରହିଲେ ଆମର ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏଠି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିବାହର ଗୋଟାଏ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଶିବଙ୍କ ପଛପଟେ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାର୍ବତୀ ରୁହନ୍ତି। ସେଇ ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଶିବ ବିବାହ ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କି। ଜାଗର ଓଷା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଜାଗରକୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ 5 ଦିନ ହୁଏ, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ବି ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେପଟେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଉଳ ଗଛ, ଆଉ ସେ ବଉଳ ଗଛରେ ବି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଉଳ ଗଛ ଦେଖେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ହେବ କି ଜାଗର ଟାଇମ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ନାଗସାପ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ବଉଳ ଗଛର ଡାଳ ଅଛି, ସେ ଡାଳ ଉପରେ ସେ ରୁହେ ସବୁବେଳେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠର ମେନ୍ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି, ଆଉ ଆମର ପାର୍ବତୀ ମା ରହିଲେ, ଇଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଫୁଲ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ମଡ଼ିଫାଏ ହେଇକି ଆଉଛି କି ଏବେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉଛି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସେପାଟେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ହଁ ଏଇଟା ଚାରିଭୁଜା ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚାରିଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟଭୁଜା। ବାହାର ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ଆର ବି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କି ମାନବ, ଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ବତୀ ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୀତା ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସୀତା ରୂପ ଧରିଥିଲେ ବୋଲିକି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ ମୋ ମା ହେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ କେମିତି ଆଇଛ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଇଥିପାଇଁକି ଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କି ମୁଁ ସଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ ମୁଁ ସଂସାର କରିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁକି ଶିବ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବଉଳ ଗଛ କଥା, ଗୋଟେ ନାଗସାପ ବାହାରିକି ଜାଗର ବେଳକୁ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଡାଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଡାଳ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ, ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି,
ସେଠି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଆସିକି ରହିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଚକଚକ ମାରୁଥିବ ଖରା ଖାଉଥିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଜେଜେବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା 300 ବର୍ଷର କି 400 ବର୍ଷର ହେବ ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତାପରେ ଏ ବି ବଉଳ ଗଛର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲିକି ଏ ବଉଳ ଗଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋକ ବି ଲାଗିଗଲେଣି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଶୈବ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିବେ କି ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବେ ଏମିତିଆ ବଉଳ ଗଛ ବି ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ। ଅନୁମାନ ଏଇଟା 10 ଫୁଟରୁ 12 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ହେଇଥିବ, ଆମେ ବି ଏତେ ଇଏ ଜାଣିନୁ ନା। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ବଉଳ ଗଛ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବଉଳ ଗଛ। ତାପରେ 19 ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫନି ହେଲା ଯେଉଁ କିଛି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ବଉଳ ଗଛ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ହେଇଆଇଲାଣି। এইটা হচ্ছে বি দ্বিতীয় বউল গছ। আପରେ ବି ଏ ବଉଳ ଗଛ ଦୁଇଟା ପରେ ବି ଆମେ ଯେତେ ବଉଳ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛୁ କି ଏମିତିଆ ବଉଳ ଗଛ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତିଆ ବଉଳ ଗଛ ହେଇପାରୁନି। ଇଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସହିଲାଣି, ବହୁ କିଛି ଏ ବଉଳ ଗଛ ସହିଲାଣି, ୟାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଉଳ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ 300-400 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ବଉଳ ଗଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି। ନନା ତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ପୁରୁଣା ସବୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ 200-300 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ବରଗଛ ତାର ଓହଳ ରଖେ, ୟାର ଓହଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ବଉଳ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୋ ନାଁ ରମାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜକ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆସେ ପୂଜା କରେ। ଏଠି ପୂଜା କରୁଛି, ଜଣେ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ, ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ନନା କ'ଣ କରିବା, ପୁଅଟି ମୋର ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, MA ପାସ୍ କରିଛି, ଚାକିରି ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? ନା ହଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗୁଆ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ଦୋକାନ ଆଣିଲେ, ଗୁଆ ଟିକେ ବସେଇଲି। ସିଏ ଏଠୁ ଯିବା 15 ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଯାହା ହଉ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ସିଏ କୁଜଙ୍ଗରୁ ଏଠିକି ଆସି ପଚାରିଲେ ରମେଶ ନନା ଘର କିଏ? ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ବାହାରିଛି ଯିବି ବୋଲି, ସେ ଟିକେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ବାହାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ? ନା ଆପଣ ଗୁଆ ବସିଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ନା ଆପଣ ଗୁଆ ବସିବା ପରେ 15 ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମନ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେତିକି ହଉ ପ୍ରଥମ ଦରମା ଆଣିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଆ ପୂଜା କରିବେ। ଆହୁରି ଏମିତି ମୋର ଶଳାଙ୍କର ଶଳା ଗୋଟିଏ 42 ମୌଜା, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସିଏ ଆସିଲେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଏଠି ସୋମବାର। ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଠି ପାଣି ଢାଳିବା 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ବାହାଘର, ଝିଅଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସର। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବି ନିଜେ, ମୁଁ ବି ଦେଖେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ଆଳତି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଦିଏ, ସର୍ପଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ସେ ପୁଅ ବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଏଠି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିଆ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏଠି ଆଡ଼ୁଆଳ ନାହିଁ ଯେ ଜାଗାର ତାଙ୍କର ମହିମା କି କ'ଣ, କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏଠିକି ଆସିପାରୁନି, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏଠି 5 ଦିନ ଜାଗର ଠାରୁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏ ଆଖପାଖର 10 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଏ ଏଠି ସଭା କରିଛି, ସେ ଏଠି ଜିତିଛି। ମୋର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ। ମୁଁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ଗତ 5 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଏଠି ମିଟିଂ କରିଛି, ସେ ହିଁ ଜିତିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଏତେ ମହିମା, ବହୁତ ମହିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ସେ କହିବା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମହିମା, ଚାକିରି କରିବାକୁ କହୁନି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ନାୟକ। ଆମ ଗ୍ରାମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରପୁର। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଉ ଏ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ରହିଲେଣି, ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ। ଏଠିକି ଆସୁ, ଭାଗବତ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଭାଗବତ ବି ପଢ଼ାଯାଏ ସବୁଦିନ ଏଠି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର। ନିଜେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଜେଜ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଗୋଟେ ଜଳସାୟା ହେଉଥିଲା ଏଠି। ଜଳସାୟା ହେବା ଭିତରେ ଜଳ ଢଳା ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ବୁହା ହେଇଥାଏ। ଠାକୁର ଜମା ବୁଡ଼ିଲେନି,
ଲାଷ୍ଟକୁ ଜେଜେ ମୋର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଉପାଧ୍ୟାୟ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲେ। ମାନେ ବୋଧେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିବାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜଣେ ଏଠି ଅଭିଷେକ କରୁଥିଲେ, ସେ ନନା ଥାନ୍ତି ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର କରୁଥାନ୍ତି ଅଭିଷେକଟି। ଅଭିଷେକ କଲା ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମର ଆଉ ଅଭିଷେକ କେମିତି ଟିକେ ବେଗା ବେଗି କରିଦିଅ, ଆଉ ସେ ବୋଉର ପିଲାପିଲି ହେବ, ଛୁତିକିଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୋର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ମୁଁ ଯୋଗେଇଛି ସେଇଦିନ ହେବ। ସେଇଦିନ ଅଭିଷେକଟି ଚାଲିଛି। ଅଭିଷେକ ସରିଲା, ସେ ନେଇକି ଭୋଗଟି ନେଇକି ସେ ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇସାରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଲା। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ନନା କହିଲେ ନା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହନି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଛି, ତୋର ହେବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ କେତେଟା ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଅନେକ ତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଏଠି ହୁଏ, ଗୁଆ କିଏ ବସାନ୍ତି ଆସିକିନି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଥାଏ ଗୁଆ ବସାନ୍ତି। ଗୁଆ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଗୁଆ ଏଠି ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, କ୍ଷୀରସୁନ୍ଦରପୁର। ଏ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମେ ବହୁ ଛୋଟ ଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଆଉଛୁ ଛୋଟବେଳୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ହେଲା। ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଆଶା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଅପରେସନ୍। ମୁଁ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଲି। ଜାଣ, ମୋ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି, ଯାହା ହଉ ବାଣେଶ୍ୱର ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ବାଣେଶ୍ୱର ସକାଶେ ମୋ ଜୀବନ ରହିଲା। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରର ସେବକ। ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି? ଆଉ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ବୋହୁ, ଆଉ ମୋ ଖୁଡ଼ତାଶୁର ମାନେ ସବୁ ଏ ଗାଁର ବୋହୂ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଠାଶୁର ମାନେ ସେ ସବୁ ଆସି ନୀତି ନିୟମ ପାଳି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ସକାଳର ବାଳଭୋଗ, ରୋଷେଇବାସ ଏସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆମ ସେ ଦଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର କହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଖି ଆସିବୁ କେଉଁଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ପ୍ରବଳ କଦଳୀ ବଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଫଳମୂଳ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପଡ଼ିକିରି ଖାଇଲା। ଆଉ କେଉଁଠୁ ମହାଦେବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହନୁମାନ, ଆଇଲା ବେଳକୁ କଦଳୀ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି, ଆରାମରେ ବସିଛି। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ବାଣ ମାରିଲେ। କୋଉଠି? ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଣ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ପାତାଳ ଫୁଟା ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ। ମହାଦେବ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାଣରେ ପାତାଳ ଫୁଟା ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେଇଠୁ ପାରି ହେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ହଁ। ଅର୍ଜୁନ ଘାଟ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ହଁ। ଗଲାବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଗୋଟେ ଥାପିଲେ, ନଈରେ ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ଆମ ଦଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଏବୁକୁ ତ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସକାଳୁ ଯିଏ ହେଲେ ଆସିବ, ଓଳିଆ ପହଁରା କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ଦେବ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ, ହଁ। ସିଏ ତାର ନୀତି ନିୟମ କରିବ, ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ବାଳଭୋଗ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଘରୁ କିଛି କଟାଇ ଫଳମୂଳ ଆସେନି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆସିବ ଗୋଟିକିଆ। ହଁ, ହଁ, ପନିପରିବା କଟା ହେଲେ, ରୋଷେଇବାସ ହେଲେ ଏଇଠି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବେନି। ଆଜ୍ଞା। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠିକି ଯିବେ? ନା ନା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁ? ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଯାହା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତକ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ଆମେ ପାଳି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଯାହାର ପାଳି ହିସାବରେ, ହଁ, ହଁ, କାହାର ଧର ଅଛି 10 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାହାର 15 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସେବାକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ 69 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏଠି ବୋହୁ। ଆଉ 69 ମସିହାରେ ଆପଣ ଏଠିକାର ବୋହୁ? ଆପଣ ବୋହୁ ହେଲା ପରଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କରୁଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଦଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଜେଜେବାପା ସବୁ କରୁଥିଲେ।
ଏଠି ଆମର ଇଏ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ଓଷା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଶିବରାତ୍ରି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ସବୁ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଳ ନଥିଲେ ବି କେଉଁଠୁ ଆସେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଡ଼ ଓଷା ମାନସିକ କରି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆସିକିରି ଏଠି ଗଦ ତିଆରି କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପିଲାଏ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବେ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳି ସେଠୁ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଓଗାଳିଲେ ବି ସିଏ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲେ ଆଳତୀ କରିବାକୁ। ସେପଟରେ ଡାକ ପକେଇଲା କିଏ ଆଉ କହିଲା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ସିଏ ତାକୁ ମାନିଲେନି। ଆସିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେତିକି ଥିଲେ ସେ ବୃହତ ହେଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ। ବୃହତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆସିକିରି ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ପୁଅ ପରେ ପରେ ତା ତଳ ପୁଅକୁ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେତିକି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସେଇଟା ପ୍ରଘଟ କରିବିନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ମୋର ଅନୁଭୂତି ତ ମୋର 82 ମାସରୁ ବିବାହ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଦେଖୁଛି ତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଠାକୁର? ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ବାଣେଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ କିଛି ପାଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକିରି। ଆମର ଏଠି ସବୁକିଛି ହୁଏ ଭଲ। ଜାଗରକୁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ 7 ଦିନ, ଅଷ୍ଟପହରି ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲରେ ଭଲରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ମହାଦେବ ବାଣେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସର୍ପ ରହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୁତୁରା ପ୍ରାୟ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଦେବ ସେ ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ପୁରା। ମାନେ ଯାହା ତୁମେ ଡାକିଦେବ ମନ ଭିତରେ ଧରିକିରି ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା କେଉଁ ବାରରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ବାର ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଜାଗର ସମୟରେ ସେ ସବୁଦିନ ରୁହନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦେଖିବେ ନା ଯିଏ ଭକ୍ତ ପୁରା ଶିବଙ୍କ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ବି ଆମ ପୁତୁରା ଯାଇ ଡାକିକି ଆଣେ ଆମେ ବି ଦେଖୁ ସୌଖିରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ପ ମାଆଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଏଠି ବିରାଜମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଆଉ ଠାକୁର ବି ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସିଲୁଣି ଯେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଲେଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଆଙ୍କ ତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଏ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହେଇ ଶିର ସୁନ୍ଦରପୁର ନାଁ। ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ତପନ ହୋଇ ଆସେ। ସୁନା କିରଣ ବିଛାଡ଼ି ଦେଲେ ମୋ ଗାଁଟି ହସେ। ଗାଁକୁ ଲାଗି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖେ ଚାଟଶାଳୀ। 10ଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେଠିକି ମିଳି। ସକାଳ ହେଲେ ଅଖିଳ ନନା ପାଣି ଢାଳଚି ଧରି ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ଭରି। ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଦେବୀ ନଦୀର ଛୋଟ ଇସୁଅ ଧାର ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଗୋପାଳପୁର। ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଦେବୀ ନଦୀର ଛୋଟ ଇସୁଅ ଧାର। ମଝିରେ ଅଛି ମୋ ଗାଁଟି ଦିଶେ କି ମନୋହର। ପୂର୍ବ ଦିଗେ ରହିଛି ଥାନା ପଶ୍ଚିମେ ସାଜେ ବଧି। ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଗୋପାଳପୁର ରହିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଶୋଭା ପାଏ। ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଉଳ ଗଛେ କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଏ। ଯା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। बस थैंक यू।